block diagram. See here, just a minute. Okay, this is the construction of the C.R.O. This is block diagram of C.R.O. and heart of the C.R.O. is the C.R.T. And in last lecture we started the construction of the C.R.T. This is the, just I am taking the laser. This is the construction detail diagram of the C.R.T. in which these are the cathodes. Here the filament is there, that will be known as an cathode. On filament, one enclosed cylinder was placed, that will be known as an the control grid. uh, Control grid, one is the cathode. After that, control grid has a tiny hole. Next is pre-accelerating anode, focusing anode, accelerating anode, and horizontal deflecting plates and vertical deflecting plates, that is the deflecting plates area, where the deflection of the beam around the vertical, that is up and down direction, and horizontal in left and right direction. And again that beam is strike on a screen, that will be known as a fluorescent screen. And inner wall of this glass envelope is coated with the aqueduct. Glass envelope is of that is the hardened glass. It is made up of the hardened glass, and its shape is conical shape. And its use is, that is its basic application of this that is the glass envelope is, it has the conical shape of like the conical geometrical shape like the conical flask. And it is used to support the different internal assembly like the cathodes, like the filament, like the control grid, and different anodes and deflection system are supported inside. And also it will be used to for the protection to prevent from negative charging of the voltage or negative charging of the current. And that is due to it, that is the prevention. It will be acts as an it will be acts as an shock proof equipment. Okay, just to go next, that is the electron gun. And in electron gun, friends, in electron gun, the arrangement of the electrodes which produces a focused beam of the electron is called as an electron bump. That is the starting region nearer to that is the last, it will be starts from the beginning and it's into the accelerating anode. And that region is known as an electron gun. And electron gun will be accelerate or the shoot the beam of the electron. And that beam of electron will be directly goes to the fluorescent screen with the passing through the deflection system. And we know that the deflections in deflection system, there are the two pair of the plate, two are the horizontal, two plates are the horizontal and two plates are the vertical are placed horizontally, and that will be moved up and down, and according to which the beam electron beam is moved up and down. And horizontal plates that will be placed vertically, and they will be moved left and right, and according to which the high energetic electron beam will be moved in horizontal direction, and that will be in x direction. And also due to this deflection system, the CRO will be known as an xy floater. Also it will be known as an xy floater. Okay, it consists of indirectly heated cathode and a control grid, and focusing anode and accelerating anode. And the control grid is held at the negative potential with respect to cathode, and two anodes are maintained at the high positive voltage with respect to cathode. With respect to cathode, the potential of the pre-accelerating anode, accelerating anode, and focusing anode, that is the potential of the anode is very high and high positive potential, and it will be increases from pre-accelerating anode to focusing anode, and focusing anode to accelerating anode. If we consider, that is the
pre-accelerating anode, it is denoted by the A1, the focusing anode is denoted by A2, and the accelerating anode is denoted by A3. Then the positive potential on the anode from A1 to A2 to A3, it will be increases. That is, there is the larger potential on the focusing anode than that of the pre-accelerating anode, and again there is the larger potential on the accelerating anode than that of the focusing anode. Means as we go from the pre-accelerating anode to focusing anode and again to the accelerating anode, the positive potential on these three anode is increases. It is increases. That is, the greater potential will be available on the accelerating anode and very less potential, but it is high positive potential, but it will be less than the accelerating anode. It will be available on pre-accelerating anode. Means that the increasing positive potential will be available on pre-accelerating anode, focusing anode, and accelerating anode, and that will be increases from pre-accelerating to accelerating one. And why this is? Because we want, that is, we want that the beam should be high energetic and accelerating beam. We have to produce the electron beam that should be हाय एनर्जेटिंग अँड ॲक्सिलरेटिंग. ती काय व्हायला पाहिजे, तिच्यावरची एनर्जी जास्त असली पाहिजे and it have to accelerate, and hence that region will be so called as an electron gun, because it can produces the production, it can produces the emission of the electron, it can make the bunch of the electron, beam of the electron, and again it will be accelerated, it will be fired from that region, and it will be targeted on the screen that will be known as an fluorescent screen. The cathode consists of the nickel cylinder coated with the oxide coating and provides the plenty of the electron, and control grid encloses the cathode, and consists of the metal cylinder, which is the tiny circular opening which is at the center to keep the electron beam in small size. If that the central tiny hole on a control grid, it can be restrict, it can be decide the width of the electron beam which was fired, and it will be decided by that small tiny hole which was engraved on the control grid which is at the center. If that hole is larger, that is the wide beam of the electron was produces, and if that wave is very small and tiny, then very small sharpened beam of the electron was produced. The grid is usually maintained at the potential 0 to 50 volt, and with respect to cathode, by varying the negative potential to the grid, the number of electrons reaching the accelerating electrode and intensity of the spot, it will be controlled by the intensity and focusing knob on the panel of the C.R.O. If we regulate the intensity and focusing knob on the panel of the C.R.O., it can regulates the it can changes the intensity as well as the focusing of the that visual indication of the signal which was produced on the fluorescent screen. Friend, these accelerated electron enter the first anode A1, and then second anode A2, and again goes to third anode A3. That will be not shown in this diagram. That is, there are three anode. One is pre-accelerating anode, second is focusing anode, and third is the accelerating anode, and their potential is increases from pre-accelerating anode to the accelerating anode. That is, the high positive potential was applied on the pre-accelerating anode, and potential high positive potential on the anode, it will be increases from pre-accelerating anode to accelerating anode. That is, a potential on A1 is less than A2, again potential on A3 is less than A2. Means that as we travel from the pre-accelerating anode to accelerating anode, the positive potential on the anode with respect to cathode, it is increasing. Okay, the pair of the anode A1 A2, and in between these three
anode A1, A2, A3. That is accelerating anode, pre-accelerating anode, focusing anode, and accelerating anode. In between these three anode, two two regions, in between three anodes, two equipotential regions are produced, and that region are acts as an electrostatic lenses, and due to that electrostatic focusing was occurred, and if, how that will be occur, because these equipotential region will be acts as an convex lenses in the optics, and due to that these three these three anode potential on anode, the two equipotential region which was produced in between three region, that region will be acts as an electrostatic lenses, and they will be worked as the convex lenses in the optics, and the combination of two convex lenses system was produced, and if we change the actual potential, positive potential on the focusing anode, which was placed in center of the in between the accelerating anode and pre-accelerating anode, in between these two the focusing anode is placed, and if we change or increase the potential between the potential on the focusing anode, that is the distance between two electrostatic lenses will be changed, and that two electrostatic lenses or the equipotential region will be go far from each other. If that potential on the focusing anode is decreased, then that equipotential region will be came nearer to each other, means that just by changing the potential on the positive potential or the positive potential on the focusing anode, one can change the distance between two electrostatic lenses or two equipotential regions which was produced, and due to that we know that the one of the formula of the focal length of the combination of two lenses with the distance d, that is 1 upon capital F is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d divided by f1 into f2, and according to that formula, that is d will be changed, and due to that the focal, that is the total focal length of the combination of two lenses, it will be depend upon the distance between them, and that distance will be changed here by changing or regulating the potential on the focusing anode. Friend, here the electrostatic focusing is the very best phenomena that will be occurred inside the CRT, and due to that all the electrons are focused together at a pinpoint on a fluorescent screen, and due to this atomic region, that is equipotential region, this focusing will be occurred, and such a type of focusing will be known as an equipotential, sorry, it will be known as an electrostatic focusing. One thing is very important, and we have to understand that in between these three anodes, two regions, equipotential regions are produced, and that region are acts as an electrostatic lenses in the region, or electrostatic lenses in that hollow space, and that equipotential region or electrostatic lenses will be worked as a convex lenses in optics, and due to that two convex lenses, that is if we place two convex lenses by separating some distance d, then we know that there is the combination of lenses, the system of combination of lenses will be occur, and its frequency, sorry, and its focal length will be depend upon the distance between them, and also the focal length of lens L1 and focal length of lens L2, and that formula is equal to 1 upon capital F, that is the focal length of the combination of two lenses, it will be equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d divided by f1 and f2, and according to that formula the focal length of the combination of two lenses will be decided, and here the distance is very important. If the distance is the larger, the focal length will be greater. If the distance will be less, the focal length will be very small, and that distance will be varied by regulating the positive potential on the focusing anode, and this physical technique or this phenomena will be generated, or it will be occurred, it will be produced inside the CRT construction, due to the construction and due to the technique, such a changing or the just by generating
the different focal length by changing the distance between two electrostatic potential, it will be occurred, it will be produced, and this is the one of best phenomena that will be worked inside the CRT to focus all the electron at on the fluorescent screen as a pinpoint, friend. And this is known as an electrostatic focusing. The pair of the anode A1, A2, A3 pair म्हणूच नका इथं, that is the three anode A1, A2, A3 electrostatic lenses होत आहेत, and the equipotential region that will be shown in 1.3 as shown in next slide. Just to see the next slide here, that is A1, A2, friends, just I am drawing one diagram according to just I say that there are the three uh, potential region. One is the A1, see this is the A1, friend, this region is the A1, this region is the A2, okay, that is the focusing anode, and this region is A3 region, that is A3 region. And we know that this is A3. We know that as we go from pre-accelerating anode, focusing anode to accelerating anode, याला म्हणायचं pre-accelerating anode, याला म्हणायचं focusing anode, आणि याला म्हणायचं that is the accelerating anode. ह्या तीन पोटेन्शियल मध्ये इथं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे, इथं मी सिंगल पॉझिटिव्ह साइन न दाखवतो, याच्यापेक्षा इथलं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल हायर असतं म्हणून मी हे डबल पॉझिटिव्ह साइन न दाखवतो, आणि याच्यापेक्षा इथलं पोटेन्शियल हे जास्त असतं हे म्हणून मी ट्रिपल पॉझिटिव्ह साइन न दाखवतो. याचा अर्थ काय होतोय सांगा, प्री एक्सलरेटिंग एनोड पासून फोकसिंग एनोड आणि ऍक्सलरेटिंग एनोड कडे आपण जसं जसं जाऊ तसं काय होईल, पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल ऑन द एनोड हे इन्क्रीज होत जातं. आता ह्या दोघांच्या मध्ये ऍक्सलरेटिंग प्री एक्सलरेटिंग एनोड आणि फोकसिंग एनोड मध्ये एक रिजन असा तयार होतो, त्याला आपण इक्विपोटेन्शियल रिजन असं म्हणतो, आणि हा इक्विपोटेन्शियल रिजन बरोबर सेंट्रलला A1 आणि A2 च्या सेंट्रलला तयार होतो, त्याला आपण एक इक्विपोटेन्शियल रिजन असं म्हणूया. तसाच एक रिजन मित्रांनो कुठं तयार होतो बघा, ह्या A2 आणि A3 च्या मध्ये होतो, तो इक्विपोटेन्शियल रिजन आहे. आणि हे दोन रिजन इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिजन म्हणून ऍक्ट होतात, आणि इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिजन हे ऑप्टिक्स मधल्या कॉन्व्हेक्स लेन्सेस मधल्या लेन्सेस सारखे ऍक्ट होतात. म्हणजे इथे एक कॉन्व्हेक्स लेन्स तयार होते मित्रांनो, ज्याची फोकल लेंथ F1 असते, ज्याची फोकल लेंथ F1 असते, आणि याची फोकल लेंथ F2 असते. अशा दोन लेन्सेस तयार होतात. ह्या लेन्सेस फक्त रिजन मध्ये तयार होतात मित्रांनो. जो हालो रिजन आहे, या ग्लास एनव्हलप मधला जो हालो रिजन आहे, आणि ह्या कशामुळे होतात, अकॉर्डिंग टू इन्क्रीजिंग पोटेन्शियल ऑफ द ऍक्सलरेटिंग एनोड, दॅट इज द एनोड सिस्टम जी आहे A1, A2, A3 ची, ह्याच्यामधलं पोटेन्शियल जसं जसं वाढत जातं A1 टू A2, A2 टू A3, त्याच्यामध्ये A1 आणि A2 मध्ये एक इक्विपोटेन्शियल रिजन तयार होतो, A2 आणि A3 मध्ये एक इक्विपोटेन्शियल रिजन तयार होतो, and that equipotential region will be acts as an convex lenses in optics. ऑप्टिक्स मधल्या जशा कॉन्व्हेक्स लेन्सेस असतात, कॉन्व्हेक्स लेन्सेसला आपल्याला माहिती आहे अब्रेशन कमी करतात आणि फोकस्ड करतात ऍट द फोकल पॉइंट. हे सगळेच्या सगळे रेज जे त्याच्यावरती पडतात ते फोकस करतात. आता इथं बारकाईनं बघितलं आपण तर एक लेन्स झाली आपल्याला माहित आहे, एक लेन्स झाली F1 आणि दुसरी झाली F2, आणि इथं काय होतं मित्रांनो, या दोघांच्या मधलं जे डिस्टन्स आहे, हे जे डिस्टन्स D आहे, याला मी डिस्टन्स D असं म्हटलं तर हे डिस्टन्स होतं बघा, दॅट इज द डिस्टन्स सेपरेटेड बाय दिस टू लेन्सेस. आणि हे डिस्टन्स जसं आपण वाढवू तशी फोकल लेंथ वाढते, हे डिस्टन्स जसं कमी करू तशी फोकल लेंथ कमी होते, कारण D इथं आपण बघितलेला आहे, हा D जो आहे अंशात आहे, आणि इथं जर बघितलं तर 1/F1 इज इक्वल 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 मायनस D डिवायडेड बाय F1 F2, हा दॅट इज द फॉर्म्युला फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेन्सेस आहे. अक्रोमॅटिक कॉम्बिनेशन, अक्रोमॅटिक ॲब्रेशन ची सिस्टम तयार होते. आणि हे डी मी कसं वाढवणार, डी कसं चेंज करणार, तर डी चेंज करताना आपण काय करायचं, हा जो A2 आहे ना, हा A2, या A2 वरचं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जर वाढलं तर या दोन लेन्सेस एकमेकापासून बाजूला जातात, फोकल लेंथ वाढते. जर मी पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल ऑन फोकसिंग एनोड कमी केलं तर दोन्ही एकमेकाच्या जवळ येतात, डी कमी होतं आणि फोकल लेंथ कमी होतं, आणि अशा पद्धतीनं फोकसिंग एनोड वरचं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आपण कमी जास्त करून ह्या दोघांच्या मधला डी वाढवू शकतो, कमी करू शकतो, वाढवू शकतो, कमी करू शकतो, बाय जस्ट रेग्युलेटिंग दी पॉझिटिव्ह potential on the focusing anode. One can change
the focal length of the combination of the two lenses which was produced between the equipotential region in between the anode A1 A2 and A3 and त्या दोन इक्विपोटेन्शियल रिजन मधलं डिस्टन्स वाढवायचं काम हे पोटेन्शियल जर वाढवलं आपण फोकसिंग एनोडवरचं तर होतं आणि हे जर कमी केलं आपण पोटेन्शियल तर ते दोन जवळ येतात आणि मग आपल्याला पाहिजे तसं कमी किंवा जास्त पोटेन्शियल करून आपण फोकस करू शकतो आणि such a focusing that will be driven on the fluorescent screen and that spot become the very finest spot or the visual indication of the signal became finest indication in terms of the visual light and that will be occur due to by regulating or by changing by varying the knob of the focusing anode and that will be regulate the positive anode potential on the focusing anode and such an assembly will be used in case of C.R.T construction and due to that electrostatic focusing the proper electrostatic focusing was occurred by this phenomena and such a focusing is known as an electrostatic focusing. Friend, electrostatic focusing is the biggest concept and that will be used inside the CRT and due to that we get the in television in case of television we get the sharpen picture formation on a tube on a fluorescent screen and such a phenomena is known as an electrostatic focusing and that electrostatic focusing is very very interesting focusing and just I am going toward the construction. फ्रेंड्स दिस इज द फिलामेंट आणि या फिलामेंटला काय दिलेलं असतं म्हणून मी सांगितलं जवळजवळ 3.5 किलो व्होल्ट इतकं व्होल्टेज दिलेलं असतं 3.5 किलो व्होल्ट दॅट इज 3.5 किलो व्होल्ट इतकं व्होल्टेज इथं कॅथोडला दिलं डायरेक्टली की दॅट विल बी गिवन टू द फिलामेंट and the filament become red hot and as it is become red hot it can produces the heat and we know that the second part is the cathode and cathode is the one of the cylinder that is the it can encloses the filament अगदी फिलामेंटला लपवून ठेवलं एखाद्या पातेल्याखाली आपण जसं ठेवतो तसंच ते काय आहे सांगा दॅट इज द डिस्क आहे सिलेंडर आहे आणि इट कॅन एन्क्लोजेस दी फिलामेंटला एन्क्लोज होतं पण त्याला टच झालेलं नाही आहे इथं इनडायरेक्ट हिटिंग आहे आणि हे रेड हॉट झाल्यामुळं हा कॅथोड रेड हॉट होतो and we know that the cathode is made up of the cathode हा कुणापासून तयार केलेला आहे फ्रेंड्स that is the cathode is made up of the nickel cylinder hai. It is made up of the nickel and due to the nickel that is the rate of production of the electron emission that is there is the plenty electrons are emitted on the cathode cylinder on the surface of the cylinder here in this region the electrons are produced the plenty of electron are produced due to the nickel cylinder and we know that on the nickel there is the oxide coating and due to the oxide coating that is the rate of emission of the electron is increased to accelerate the rate of emission of electron here the oxide coating is to be given on the cylinder on the surface of the cylinder and where the oxide coating is there as there is the oxide coating that is the rate of emission of the electron will be become very 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 high. Again we know that there is the third the larger size cylinder and that will be known as a grid and that grid that will be not only grid but it will be known as a control grid. On control grid there is at the center there is one of the small and tiny hole is engraved and that hole is the only opening for the electrons which are emitted on the cathode and through hole the electrons are came and due to that hole that is the all electrons are bunched together and they are becomes in the manner of the beam. See here just I am drawing the one of the diagram. Friends, consider this is the filament on that filament this is the cathode, one enlarged cathode and on that cathode there is the one is the control grid. This is the control grid. Okay,
आणि आफ्टर द कंट्रोल ग्रीड there are the three different anodes. This is the one, this is the second, and this is the third, that is the accelerating anode. These are the three anodes. These are the three anode. One is the first anode, this is the first, this is the second, that, and this is the third. The first anode is pre-accelerating anode, PA मित्रांनो, याला मी PA म्हणतो, that is pre-accelerating anode. Again, second is the focusing anode. Second is the focusing anode. This is indicated by F. And again, third is the, that is the that is the focusing anode, and accelerating anode it will be indicated by AA. त्याला मी AA म्हणतो मित्रांनो. बघा आता काय काय झालं. पहिला एनोड आहे, जसं वरच्या बाजूला आहे तसंच खालच्या बाजूला असतो. हा पहिला एनोड, प्री ऍक्सलरेटिंग एनोड. दुसरा एनोड मित्रांनो कोणता आहे सांगा, दॅट इज द फोकसिंग एनोड, फोकसिंग एनोड. आणि तिसरा एनोड कुठला आहे सांगा, ऍक्सलरेटिंग एनोड. असे तीन एनोड हे कशामध्ये बसवलेले आहेत मित्रांनो, इन कोनिकल फ्लास्क, दॅट इज द geometrical structure of a hardened glass that will be known as an glass envelope, and it will be made hollow, means the air is not present, it will be evacuated, and in this hollow portion of the glass envelope all the assembly will be fixed, because we know that that is the function of the glass envelope is to support all the internal regional and internal parts or internal anodes of the CRT. Okay, consider that here friends. This is the filament, and filament ला directly 2.5 to 3.5 किलो व्होल्ट, म्हणजे 2500 ते 3000 व्होल्ट एवढं व्होल्टेज इथे दिल्यामुळं हे रेड हॉट होतं. आणि हे रेड हॉट झाल्यामुळं ह्याच्यावर जे झाकलेलं सिलेंडर आहे मित्रांनो, याला आपण कॅथोड असं म्हणतोय. हे निकेलचं सिलेंडर आहे आणि याच्यावर ऑक्साईडचं कोटिंग आहे. निकेलचं सिलेंडर असल्यामुळे इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्लेंटी इमिशन, म्हणजे जास्त प्रमाणात इलेक्ट्रॉन होतं. आणि इथं त्याचबरोबर मित्रांनो दुसरा जो भाग आहे, इथं त्या सिलेंडर वरती जे कोटिंग आहे, दॅट विल बी द ऑक्साइड कोटिंग आहे. अँड ड्यू टू द ऑक्साइड कोटिंग द रेट ऑफ इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट विल बी इन्क्रीजेस, आणि ऑन द सरफेस द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्युस्ड. मित्रांनो मी इथे इलेक्ट्रॉन्स दाखवतोय, हे वजा 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 सगळे इलेक्ट्रॉन्स दाटी वाटीने इथे इलेक्ट्रॉन्स तयार होतात, आणि इलेक्ट्रॉन्स इथं या सरफेस वरती थांबतात. आता या इलेक्ट्रॉनचं इमिशन झालं मित्रांनो. आता याच्यावरती दुसरा कंट्रोल ग्रीड आहे, याला मी कंट्रोल ग्रीड असं म्हणतो, जी असं म्हणतोय, पण नुसतं जी नाहीत म्हणत, याला सीजी असं म्हटलं जातं. आणि हा येतो कॅथोड आहे. कॅथोड वरती आपल्याला काय झालं म्हणून मी सांगितलं, emission of the electron, plenty emission of the electron, it will be created, and the rate of emission of the electron it will be highly accelerated due to the coating of the oxide on the nickel cylinder of a cathode, and on the surface of the cathode the majority charge of majority electrons that will be, that is plenty, or the in high amount, that is the electrons are to be created on the surface of the cathode. दिस इज द कंट्रोल ग्रीड. कंट्रोल ग्रीड हे त्याच्यापेक्षा मोठं ओव्हर साईज असतं. आपल्याला माहिती आहे, छोटंसं पातेलं घेतलं, त्याच्यावर दुसरं मोठं पातेल घातलं, त्याच्यावर तिसरं मोठं पातेल घातलं, हे दुसरं आहे बघा. पण याच्यामध्ये काय आहे जरा बारकाईनं बघा, सेंट्रलला एक एक टायनी होल आहे, होल, एक सेंट्रलला होल आहे. आणि आपल्याला माहित असेल या कंट्रोल ग्रीड वरती निगेटिव्ह पोटेन्शियल असतं. कसलं पोटेन्शियल असतं मित्रांनो, निगेटिव्ह पोटेन्शियल असतं. आणि इथं सगळीकडे जर बघितलं तर इथं प्री एक्सलरेटिंग वर हाय पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल असतं. या प्री एक्सलरेटिंग पेक्षा जास्त हाय पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल हे फोकसिंग एनोड वर असतं, आणि त्याच्यापेक्षा जास्त हाय पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल हे ऍक्सलरेटिंग एनोड वर असतं. मित्रांनो जसं आपण प्री एक्सलरेटिंग एनोड पासून ऍक्सलरेटिंग एनोड कडे जाऊ, तसं पोटेन्शियल मात्र काय होतं बघा, पोटेन्शियल हे वाढत जातं. पोटेन्शियल विल बी इन्क्रीजेस. हॅलो, हा मी 5 मिनिटाचा फोन करतो, 5च मिनिटात करतो. नाही नाही नाही, लेक्चर मध्ये 5 मिनिटात करतो. Okay, see here. That is there is the positive potential on the pre-accelerating anode, then focusing anode, and then accelerating anode. हे वाढत जाते. आता गंमत बघा,
इथं आपण काय म्हटलं, हे सगळे इलेक्ट्रॉन्स आहेत बघा इथं. हे सगळे इलेक्ट्रॉन्स तयार झालेले आहेत या रिजन मध्ये. इलेक्ट्रॉन्सनं हे खचाखच भरतं मित्रांनो. हे इलेक्ट्रॉन्स इथं भरलेले आहेत आणि या इलेक्ट्रॉन्सला बाहेर यायचं म्हटलं, या इलेक्ट्रॉन्सला या कॅथोड मधून बघून झाकलेल्या एकमेकावर बाहेर यायचा एकच मार्ग म्हणजे हे ओपनिंग मित्रांनो. या ओपनिंग मध्येच इलेक्ट्रॉन बाहेर येऊ शकतो. आता जरा बारकाईनं बघा, ह्या ओपनिंग मधून इलेक्ट्रॉन जर बाहेर यायचं म्हटलं तर या ओपनिंग जवळ एकाच दरवाजाजवळ पिक्चरच्या टाकीमध्ये कशी काय होतं बघा, पिक्चर सुटला की सगळी माणसं दरवाजाकडे जातात. त्यामुळे सगळे इलेक्ट्रॉन एका दरवाजाकडे येतात बघा. म्हणजे मोठा मोठा फ्लो असतो, तो मोठा फ्लो आहे ना, हा सगळा मोठा फ्लो कुठं कॉन्सन्ट्रेटेड होतो बघा, या दरवाजाकडे कॉन्सन्ट्रेट होतो. कारण एकच ओपनिंग आहे ना, त्या दरवाजाकडे कॉन्सन्ट्रेट होतो. आणि आपोआपच त्यांची अलाइनमेंट होते आणि त्यांची लाईन लागते. एकाला एक एकाला एक एकाला एक एकाला एक चिकटून बसतात. म्हणजे इथं येताना इलेक्ट्रॉनचा इथून बाहेर येताना जेवढं या होल मधून इलेक्ट्रॉन बाहेर पडू शकतील तेवढा गट्टा बाहेर पडतो. म्हणजे त्याची काय झाली सांगा मित्रांनो, त्याची बीम झाली बीम. आणि कंटिन्युअस एका पाठीमागे एक एका पाठीमागे एक एका पाठीमागे एक एका पाठीमागे एक असे इलेक्ट्रॉन्स इथून बाहेर पडतात. म्हणजे इथं गट्टा आणि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे एक लाईन ऑफ इलेक्ट्रॉन तयार होते. गटाची गटाची इलेक्ट्रॉनच्या गटाची एक लाईन तयार होते. म्हणजे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन तयार होते मित्रांनो. आणि गंमत बघा, या बीमची जाडी, मी जर इथं एकच पिक्चरच्या टाकीतला एकच दरवाजा जर ओपन ठेवला असेल आणि एक क्लोज केला असेल तर त्याची जाडी कमी होती की नाही. त्या बीम मधून त्या दरवाजातून 4 माणसं बाहेर येत असतील तर एक दरवाजा जर वापरला आपण, एक दरवाजा बंद केला तर 2च माणसं बाहेर येणार. म्हणजे त्याच्या लाईनची विड्थ काय झाली बघा, संख्या कमी झाली इलेक्ट्रॉनची. म्हणजे इलेक्ट्रॉनची विड्थ कमी झाली मित्रांनो. आणि इलेक्ट्रॉनची विड्थ इथं मी कशी कमी करणार, जर होल लहान असेल, होल लहान असेल तर विड्थ कमी, होल मोठा असेल तर विड्थ जास्त. पण एका साईजचं माझ्याकडे होल आहे आणि त्यापेक्षाही मला काय करायचे, त्याची विड्थ कमी करायची आहे किंवा त्याची विड्थ वाढवायची असेल तर मित्रांनो इथं जरा बारकाईनं बघा, याच्यावर निगेटिव्ह पोटेन्शियल दिले. कसलं पोटेन्शियल दिलंय, निगेटिव्ह. निगेटिव्ह पोटेन्शियल मित्रांनो इथं पण असणार आणि इथं पण असणार. आणि निगेटिव्ह पोटेन्शियल मी जर ह्याचा नॉब मित्रांनो तिकडे इंटेन्सिटीवर ठेवलेला असतो. इंटेन्सिटी अँड फोकसिंग नॉब आहे ना, असे 2 खूट असतात त्या पॅनल वरती. मी ते फिरवला, खूट फिरवला तर काय होतं, हे इथलं जे पोटेन्शियल आहे ना, इथलं निगेटिव्ह पोटेन्शियल ऑन कंट्रोल ग्रीड इट विल बी रेग्युलेट. मी जर तिथला खूट फिरवला, आपल्याला माहित आहे आपल्याकडे अँप्लिफायर वगैरे घरी असला की किंवा घरी आपल्याला फॅनचं बटन असतं ते फिरवतो आपण, फॅनची फॅनचा वेग वाढतो, उलट फिरवतो फॅनचा वेग कमी होतो. तसं मी जर फिरवलं आणि तिथलं रेग्युलेट झालं, इथलं जर निगेटिव्ह पोटेन्शियल जर वाढलं मित्रांनो, वाढलं म्हणून मी इथं अप्पर ऍरो दाखवलेला आहे बघा. निगेटिव्ह पोटेन्शियल जर वाढलं तर आपल्याला माहित आहे हे निगेटिव्ह पोटेन्शियल आणि इथल्या इलेक्ट्रॉनवरचं निगेटिव्ह पोटेन्शियल यामध्ये रिपल्शन होतं. आणि रिपल्शन झाल्यामुळं इथं आपोआपच मित्रांनो काय होतं, गंमत बघा, मी तुम्हाला इरेजर घेऊन दाखवतो. इथं निगेटिव्ह पोटेन्शियल झालं की वरनं हे निगेटिव्ह पोटेन्शियल काय करतं, आतल्या ह्याला दाबतं मित्रांनो. आतल्या ह्याला काय करतं, दाबतं. आणि मग काय होतं बघा, गंमत होतं काय बघा, जरा बारकाईनं बारकाईनं होतं काय बघा मित्रांनो. हा जो आपला कंट्रोल ग्रीड होता ना, कंट्रोल ग्रीड, त्याची जी इकडून हे पोटेन्शियल वरनं पोटेन्शियल रिपल्शन करतं, खालनं पोटेन्शियल वर रिपल्शन करतं. त्यामुळे हे दोघांना दाबल्यामुळं, वरून आणि खालून दाबल्यामुळं इथं बीमची साईज बारीक होते. या उलट मी कंट्रोल ग्रीड वरचं पोटेन्शियल, निगेटिव्ह पोटेन्शियल कमी केलं तर त्यांची जाडी वाढते. मग इंटेन्सिटी जी आहे, इंटेन्सिटी ऑफ द पिन पॉइंट विच वॉज प्रोड्युसेस और द लाईट स्पॉट विच वॉज प्रोड्युसेस ऑन द फ्लोरोसंट स्क्रीन, इट विल बी डिपेंड अपॉन द रेग्युलेटिंग पोटेन्शियल ऑन द कंट्रोल ग्रीड. कंट्रोल ग्रीड वरचं जर मी पोटेन्शियल वाढवलं तर बीमची साईज कमी होते, म्हणजे इंटेन्सिटी कमी होते. कंट्रोल ग्रीड वरचं निगेटिव्ह पोटेन्शियल मी कमी केलं की जास्त इलेक्ट्रॉनची जाडी वाढते, बीमची जाडी वाढते, म्हणजे इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट काय होते, वाढते. मीन्स मला जर इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट बीम किंवा लाईट स्पॉट ऑन फ्लोरोसंट स्क्रीन कमी जास्त करायचं असेल तर मी काय रेग्युलेट करेन सांगा, आय आय कॅन रेग्युलेट, आय कॅन व्हॅरी, आय कॅन चेंज
ती पोटेन्शियल ऑन कंट्रोल ग्रीड. अँड पोटेन्शियल ऑफ कंट्रोल ग्रीडचा जो नॉब असतो त्याच्या खाली इंटेन्सिटी लिहिलेलं असतं आणि ते आपण कमी जास्त केलं की इंटेन्सिटी कमी जास्त होते. जर पोटेन्शियल वाढवलं तर इंटेन्सिटी कमी होते, पोटेन्शियल कमी झालं तर इंटेन्सिटी कमी होते, वाढते. आणि मग आपण ज्या वेळेला बाहेरचा नॉब, इंटेन्सिटीचा नॉब आपण काय करतो, आपण इकडं मागं पुढं लेफ्ट राईट फिरवतो, त्यावेळेला आतलं काय रेग्युलेट होतं, दॅट इज द निगेटिव्ह पोटेन्शियल ऑन कंट्रोल ग्रीड रेग्युलेट होतं आणि इंटेन्सिटी मग वाढते किंवा कमी होते मित्रांनो. आता मी काय केलं बघा, इथं जे इलेक्ट्रॉन्स होते त्याचं एका लाईन मध्ये बीम मध्ये कन्व्हर्शन केलं. एका पाठोपाठ एक येत आहे तिथं, एका पाठोपाठ एक यायला लागले आणि त्यांची बीम झाली. त्यांची काय झाली मित्रांनो, बीम झाली. बीम बीम झाली इलेक्ट्रॉनची अशी बीम. पण हे जवळजवळ बाहेर येतोय तर इथं प्री ऍक्सलरेटिंगचं जे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे खाली आणि ऍनोड वरती आहे मित्रांनो, गोल ऍनोड आहे. लगेच त्या पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल या रिजन मध्ये मित्रांनो, मित्रांनो या रिजन मध्ये पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल असणार, या रिजन मध्ये पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल असणार, या रिजन मध्ये पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल असणार. आता काय होतं बघा मित्रांनो, हे इथं ज्या वेळेला इथनं बीम बाहेर पडते तोपर्यंत पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जे आहे ना या रिजन मधलं, या रिजन मधलं जे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे त्याच्याकडे अट्रॅक्ट होते, कारण निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह अट्रॅक्शन आहे. त्यामुळे लगेच ती पुल ऑन होते, ओढली जाते, जोरात ओढली जाते. त्यामुळे ही इलेक्ट्रॉन बीम जोरात ओढली जाते. हिथं येते तोपर्यंत ह्याच्यापेक्षा जास्त पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल हे फोकसिंग एनोडचं आहे, त्यामुळे इथून पुढे ओढली जाते. इकडे पुढे ओढली जाते, पुढे येतो तोपर्यंत त्याच्यापेक्षा जास्त पोटेन्शियल हे ऍक्सलरेटिंग एनोडचं आहे, त्यामुळे पुन्हा लगेच पुढे काय ओढली जाते, ही बीम ओढली जाते. म्हणजे या ऍक्सलरेटिंग एनोड, एनोड्स जे आहेत ना, एनोड, प्री एक्सलरेटिंग एनोड, फोकसिंग एनोड आणि त्याचबरोबर ऍक्सलरेटिंग एनोड, या तीन एनोडच्या रिजन मध्ये इलेक्ट्रॉन बीम जोरात ओढली जाते, कारण एकापेक्षा एकाचं, त्याच्यापेक्षा दुसऱ्याचं पोटेन्शियल हे जास्त असल्यामुळं हा इथं जो इलेक्ट्रॉन आहे मित्रांनो, इथं जो इलेक्ट्रॉन आहे, उदाहरणार्थ इथं जो इलेक्ट्रॉन आहे मित्रांनो, बारकाईनं बघा, इथं जो इलेक्ट्रॉन असतो तो इमिजिएट ह्याच्याकडे ओढला जातो. इमिजिएट कशाकडे ओढला जातो, पुढे पुल केला जातो. इथं येतोय तोवर लगेच तो यानं पुल केला जातो, इथं येतोय तोवर तो लगेच यानं पुल केला जातो. आणि म्हणजे होतं काय सांगा, इमिजिएट त्याला काय केली जाते, एनर्जी दिली जाते आणि ओढला जातो, म्हणजे तो ऍक्सलरेट केला जातो. आणि म्हणजे इथं काय झालं बघा, इलेक्ट्रॉनचं प्रोडक्शन झालं, इलेक्ट्रॉनची बीम तयार केली, त्याची साईज निगेटिव्ह पोटेन्शियल ऑन कंट्रोल ग्रीडवर डिपेंडंट आहे आणि ती ऍक्सलरेट केली. आणि ऍक्सलरेट केली म्हणजे या सगळ्या रिजन मध्ये मित्रांनो, एवढ्या रिजन मध्ये, एवढ्या रिजन मध्ये आपण सगळं केलं बघा. आणि म्हणून त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन का, तर इलेक्ट्रॉन बीम फायर केली जाते, इलेक्ट्रॉन बीम ऍक्सलरेट केली जाते, हाय इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम ऍक्सलरेट केली जाते, म्हणून त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रॉन गन. आता इथून पुढे गेलं की आपल्याला माहित आहे आता दोन सेट आहेत, दोन पेयर आहेत. एक म्हणजे कसली आहे, ही व्हर्टिकल प्लेटचा सेट आहे, व्हर्टिकल प्लेट्स आहेत, बसवलेत मात्र हॉरिझॉन्टली. आणि दुसरा जो आहे तो हॉरिझॉन्टल प्लेट आहेत, पण बसवलेत कशा सांगा, बसवलेत मात्र व्हर्टिकली. असे प्लेटचे सेट येत आहेत दोन मित्रांनो. इथं जरा बारकाईनं बघा, हे दोन प्लेटचे सेट आहेत, ज्याला आपण व्हर्टिकल प्लेट म्हणतोय, त्या बसवलेत हॉरिझॉन्टली, हॉरिझॉन्टली बसवलेत. आणि त्याला जर व्होल्टेज दिलं तर त्या अप अँड डाऊन जातात. अप अँड डाऊन गेल्यामुळं ही जी बीम आहे ही वरती न्यायची का खालती आणायची, हे कुणावर डिपेंडंट आहे, ह्या हॉरिझॉन्टल प्लेट्सवर आहे. म्हणजे प्लेट बसवलेत हॉरिझॉन्टली, पण त्या अप अँड डाऊन काय करतायत, त्याची मोशन करतायत. म्हणजे वाय डायरेक्शन मध्ये त्या स्क्रीन वरती तो वर न्यायचा आहे. ही जी स्क्रीन इथं मी जर दाखवली मित्रांनो, फ्लोरोसन स्क्रीन अशी मी दाखवली तुम्हाला, अशी फ्लोरोसन स्क्रीन दाखवली मित्रांनो. या फ्लोरोसन स्क्रीनवर हे व्हर्टिकल आहे, हे हॉरिझॉन्टल आहे, हा सेंटर आहे. या सेंटर वरती हा जो स्पॉट आहे तो वरती न्यायचा. म्हणजे अप अँड डाऊन कसा करायचा असेल, अप अँड डाऊन, अप डाऊन करायचं असेल तर ते कशावर डिपेंडंट आहे, हॉरिझॉन्टल प्लेटवर आहे. त्या अप अँड डाऊन होतात आणि स्पॉट अप डाऊन होतं मित्रांनो. पुढे गेल्यानंतर प्लेट्स व्हर्टिकली बसवलेले आहेत, पण त्या हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन करतायत. व्हर्टिकली आहेत पण हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन करतात. याच्यावरती याला जर सप्लाय दिला तर त्या लेफ्ट राईट हलतात.
जेवढा जास्त देऊ तेवढ्या लांब जातात, जेवढा कमी देऊ तेवढ्या जवळ येतात. कमी जास्त केलं की कमी जास्त होतं. म्हणजे इथं आपल्याला काय होते मित्रांनो, आडवी डिस्प्लेसमेंट, आडवी म्हणजे एक्स डायरेक्शन मधली डिस्प्लेसमेंट होते, आणि एक्स डायरेक्शन मधली डिस्प्लेसमेंट होते म्हणजे अशी डिस्प्लेसमेंट होते. आणि हा जो स्पॉट आहे तो एक्स डायरेक्शन मध्ये फिरवायचं काम कोण करतं मित्रांनो, इथं इथं हे व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स करतात. त्या व्हर्टिकली केलेल्या आहेत पण हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शनचं काम करतात. म्हणजे हे डिफ्लेक्शन सिस्टम आहे. आणि आपल्याला माहित आहे हे सगळं करताना, हे फोकसिंग करताना मगाशी मी सांगितलं की इथं मी निळ्यानं दाखवतो मित्रांनो. आपल्याला माहित आहे हा फोकसिंग एनोड आहे, म्हणजे प्री ऍक्सलरेटिंग एनोड आहे आणि फोकसिंग एनोड यांच्यामध्ये एक लेन्स तयार होते. आणि फोकसिंग एनोड आणि ऍक्सलरेटिंग एनोड यांच्यामध्ये एक लेन्स तयार होते. आणि ह्या दोन लेन्सेस मध्ये एखादा जाणारा इकडचा इलेक्ट्रॉन, एखादा इकडे जातो इलेक्ट्रॉन, हे दोन इकडं इकडं जाणारे सगळे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ना, या लेन्स रिजन मध्ये इथं पडतात. आणि हे सगळे इलेक्ट्रॉन इथं पॅरलल होतात. त्यांचा पॅरलल रे तयार होतो मित्रांनो. जसा लाईट रे तयार होतो पॅरलल, असे ते पॅरलल रे तयार होतात. आणि हे सगळे जाऊन पुढे जाऊन कुठं फोकस होतात मित्रांनो सांगा, या स्क्रीन वरती फोकस होतात. म्हणजे हे सगळे जाऊन या स्क्रीन वरती फोकस होतात. आणि स्क्रीन वरती आपल्याला एखादा स्पॉट मिळतो, एखादा स्पॉट मिळतो. म्हणजे आणि यातनं पण चुकून जे जाणारे आहेत बाहेर जाणारे, एखादा एकदमच बाहेर जातो असा, इकडं एखादा चुकारूचा असतो, एखादा बाजूला जातो मित्रांनो. आपल्याला माहित आहे शेळी मेंढीवाले नेताना एखादी मेंढी बाहेर जाते कळपातनं, अगदी तसं जे जातात ते कुठे जातात माहितीये ना, हे जे बाहेर जातात मित्रांनो ते कशाला जाऊन धडकतात, इनर वॉल. इनर वॉल ऑफ काय आहे मित्रांनो, ही जी इनर वॉल आहे ना, इनर वॉल ऑफ ग्लास एनवलपला धडकतात. आणि इनर वॉलला कोटिंग दिलेलं असतं, ॲक्वेडॅगचं कोटिंग दिलेलं असतं. दॅट इज कंडक्टिंग कोटिंग ऑफ द ॲक्वेडॅग असं म्हटलं जातं. ते कंडक्टिंग असतं, मेटॅलिक कोटिंग असतं. आणि त्यामधून सगळे इलेक्ट्रॉन जे धडकलेले एकत्र येतात आणि पुढे जाऊन ते ऍक्सिलरेटिंग एनोडला जोडलेलं असतं. इलेक्ट्रॉन वरचा चार्ज निगेटिव्ह असतो, एनोड वरचा चार्ज पॉझिटिव्ह असतो. त्यामुळे हे पुढे जाऊन इथं काय होतात मित्रांनो सांगा, याला मी दाखवतो तुम्हाला. याला काय म्हणतो सांगा आपण, याला आपण म्हटलेलं आहे, आपण असं जर साईन दाखवलं तर त्याला काय म्हणतो, ग्राउंड झालं. ग्राउंड झालं म्हणजे ते न्यूट्रलाइज झालं मित्रांनो. इथं कुठंतरी आहे का बघा ग्राउंड साईन, नाही आहे. म्हणजे जर समजा मी इथं असं ड्रॉ केलं साईन तर त्याला आपण कसलं म्हणतो, ग्राउंड साईन म्हणतो, अर्थिंग असं म्हणतो मित्रांनो. असं जर केलं तर आपण त्याला अर्थिंग असं म्हणतो. आणि हे अर्थिंग करायचं काम कोण करतं मित्रांनो, ॲक्वेडॅक कोटिंग करतं. अँड ड्यू टू द ॲक्वेडॅक कोटिंग, that is the all the electrons which will be diverted from the beam, they are conducted through the conducting coating, they are absorbed and they are neutralized by connecting to the positive potential on the accelerating anode. accelerating anode ला ते कनेक्ट केले जातात. आणि तिथं जाऊन ते काय होतात मित्रांनो सांगा, तिथं जाऊन ते मर्ज होतात, न्यूट्रलाइज्ड होतात, ग्राउंड होतात, अर्थ होतात. अशा पद्धतीने मित्रांनो इलेक्ट्रॉन गनचं इथं काय आहे फंक्शन आहे. त्याचबरोबर डिफ्लेक्टिंग सिस्टमचं फंक्शन आहे. नेक्स्ट वी गो टुवर्ड द डिफ्लेक्शन सिस्टम फ्रेंड. ओके, दॅट इज द डिफ्लेक्शन सिस्टम मध्ये आपण बघितलेलं आहे की डिफ्लेक्शन सिस्टम मध्ये आपल्याला दोन प्रकारच्या प्लेट सांगितल्या मी, जशी हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट, व्हर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट. हॉरिझॉन्टली ही व्हर्टिकल फिक्स केलेली असते, व्हर्टिकली हॉरिझॉन्टल फिक्स केलेली असते. व्हर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स ज्या आहेत त्या आपल्याला हॉरिझॉन्टली प्लेस करतात, त्या अप अँड डाऊन पोझिशन किंवा मोशन करतात. आणि हॉरिझॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट या व्हर्टिकली बसवलेल्या असतात आणि त्या अप अँड डाऊन काय करतायत मित्रांनो, इथं अप अँड डाऊन त्या मूव्ह होतात. आणि मग आपल्याला पिन पॉइंट कशावर मिळतो, आपल्याला स्क्रीनवरती मिळतो. आता पुन्हा शेवटचा जो पॉइंट उरला तो फ्लोरोसंट स्क्रीन. आणि फ्लोरोसंट स्क्रीन मध्ये काय असतं मित्रांनो, सिलिका असतं. आणि जर सिलिकाचा जर यूज केला तर आपल्याला ग्रीन लाईट मिळते. नसेल तर आपल्याला जनरली SiO2 आणि प्लस प्लस काही मेटॅलिक जर कॉम्बिनेशन घेतले तर ब्ल्यू लाईट मिळते. जनरली हिरवी लाईट वापरली जाते, त्याच्यामध्ये सिलिका असतो. आणि या लाईट्स जे फ्लोरोसंट मटेरियल असतं, आपल्याला माहित आहे फॉस्फरसचा, म्हणजे फॉस्फरस जो आहे त्याला आपण फ्लोरोसंट मटेरियल म्हणतो. माहित असेल पूर्वी आपण लहानपणी शिकला असताना भौगोलिक कारणे द्या, याचं उत्तरच म्हणजे भौगोलिक कारणे किंवा रासायनिक कारणे द्या असं म्हटलं ना, की
स्मशानामध्ये भूते दिसतात. याचं कारण काय आहे, तर हाडामध्ये फॉस्फरस असतो आणि फॉस्फरसवर जर प्रकाश पडला तर आपल्याला माहित आहे तो चमकतो. जसं रेडियम कसं चमकतं रात्रीच्या वेळेला, आपल्या रोडवरती जे साइन कन्व्हेन्शन दिलेले असतात रात्रीच्या प्रवासात त्या लाईटमुळे चमकतात. दॅट विल बी द फ्लोरोसन. आणि हे जे फ्लोरोसंट मटेरियल आहे ते चमकतं. अगदी तसंच हाय एनर्जेटिक बीम जी आहे मित्रांनो इथं सियर सियर just we take the pen. सियर हा पेन आहे आणि इथून जे बीम तयार होतं ते बीम पुढे जातं आणि यातून पास होतं आणि पुढे जाऊन फ्लोरोसन स्क्रीनवरती आतल्या बाजूला धडकतं जिथं फ्लोरोसनचं कोटिंग आहे आणि या कोटिंगला धडकल्यानंतर हाय एनर्जेटिक आहे त्याची इनर्जीचं कन्व्हर्शन हाय एनर्जेटिक जी बीम आहे त्याचं इनर्जीचं कन्व्हर्शन सेकंडरी एनर्जीमध्ये म्हणजे सेकंडरी इलेक्ट्रॉन्समध्ये होतं, लाईटमध्ये कन्व्हर्शन होतं आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉन्समध्ये पण कन्व्हर्शन होतं. आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत इथं धडकल्यामुळं मागच्या बाजूला जातात आणि हे सगळे इलेक्ट्रॉन जे सेकंडरी इलेक्ट्रॉन आहे हे सगळे इलेक्ट्रॉन मित्रांनो ॲक्वेडॅक कोटिंग काय करतं, कंडक्ट करतं, ते कलेक्ट करतं, ऍब्सॉर्ब करतं आणि ते पुन्हा न्यूट्रलाइज करतं. पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल ऑन ॲनोड, ॲक्सलरेटिंग ॲनोडवरचं जे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे त्याला सुद्धा हे सगळे इलेक्ट्रॉन ऍब्सॉर्ब होतात आणि न्यूट्रलाइज होतात. आणि आपल्याला जो दिसतो तो फक्त लाईट स्पॉट दिसतो कारण आपण बाहेर असतो, या बाजूला असतो आपण आणि या बाजूने बघत असतो. मी ऑब्झर्वर काढलाय बघा, हा ऑब्झर्वर आहे. हा ऑब्झर्वर जो असतो तो बाहेरच्या बाजूला असतो आणि तो काय करणार आहे, तो इथून बघणार आहे. त्याचा डोळा जो आहे तो पलीकडच्या बाजूला आहे. म्हणजे बाहेरच्या बाजूला आपण इथं बघणार आहे मित्रांनो. आपण इथं असं बघणार, हा डोळा आहे इथं आणि इथून आपण बघणार आहे. काय बघणार, तर हे आपल्याला जे काही लाईट स्पॉट आहे, लाईट स्पॉट आहे तो इथं दिसेल आपल्याला. हा लाईट स्पॉट आपण इथून बघणार. म्हणजे इथं जे हाय एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉनिक बीम होतं त्याचं कन्व्हर्शन लाईट बीम मध्ये किंवा लाईट एनर्जी मध्ये झालं, व्हिज्युअल इंडिकेशन मध्ये झालं मित्रांनो. आणि अशा पद्धतीनं आपण आज कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ सीआरटी बघितलेलं आहे. कन्स्ट्रक्शन ऑफ सीआरटी ज्याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग असं म्हणा, कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ सीआरटी जस्ट वी सी. You have, if you have any doubt then please ask me, then I can try to rectify that doubt. Or if any concept of construction or working of the CRT is not understand, then ask me, I will simplify you. Okay friends, we stop here. Please meanwhile please send attendance to chat box. And next we go to the seminar delivery of प्राजक्ता. ओके, कोणाला काही शंका असेल तर मला सांगा मित्रांनो. काही शंका आहे का? शंका? नो सर. ओके, झाले. पाहायला होय ते बघायला पाहिजे जर युट्यूबला बघ. काढताय काय? तरी पण युट्यूबला बघ की मित्रांनो. काय अडचण आहे? हो मित्रांनो. नो सर. नो. ओके ओके, सगळ्यांनी दिलं का अटेंडन्स? आता परत अटेंडन्स दिला? शिवानी, प्रतीक्षा, विजय, ऐश्वर्या, पूनम, आपण प्राजक्ता. हा सर. आज फार संख्या कमी आहे रे, 8-9 जण आहेत. परत घेऊया सेमिनार. परत कधी सर? काय उद्या परवा? तयारी झालेलीच आहे ना तुझी राहील? हा, झाली सर, पण ते आम्हाला जमणार नाही मे बी. का रे? घरी कार्यक्रम आहे सर. बरं राहू दे, परवा. ठीक आहे, चालतंय. काय महत्वाचा कार्यक्रम नाही ना? आहे सर. बर बर बर. म्हणजे घरी पण नसणार ना खूप, त्यामुळं ओके, नाही आणि नाही, उद्या दुसरीकडे उद्या
उद्या राहून दे. मी म्हटलं कसं हा की काय तुम्ही सुट्टी आहे आणि सगळं म्हणजे काय म्हणतोय आपण आता सध्या लॉकडाऊन वगैरे आहे म्हणून काय बाकीचे कार्यक्रम आवरले की काय म्हणून नाही म्हटलं. नाही, नाही ना? उद्याच्या दिवस ओके. नाही. परवा दिवशी आपण घेऊया तुझा सेमिनार. हे 9 ठीक आहे जणच सर, आहे रे, मी चालतं. 10वा आहे. होय, मी जरा चालतं. प्राचार्यांना पण इन्व्हाइट करणार आहे म्हणून म्हटलं मी. ठीक आहे सर, चालतं. ओके फ्रेंड्स, यू हॅव एनी डिफिकल्टी? पूनम, श्वेता, धनश्री, प्राजक्ता, साक्षी, विजय, शिवानी, प्रतीक्षा, ऐश्वर्या. झाले बघा, एवढीच पोरं आहेत. सर, बोल ना बाळ. आम्ही उद्या घेऊ का? व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. असं पाहिजे. प्रतीक्षा कशावर घेणार राजा? डीलएच वर. डी लॅच. ओके, नाईस. किती वेळ? 15 मिनिटे. फक्त पण आणि जरा काहीतरी कर की मागं पुढं. एखादा मागचा जेके फ्लिप फ्लॉप घेतेस का बघ. नको तेवढंच घेतो सर. ठीक आहे, ठीक आहे. घे, घे. पूनम आणि काय म्हटली? दुसरी फ्रेंड आणि घेणार आहे. पण घेणार आहे. पूनम पण घेणार आहे. पूनम, होय. मग घे ना दोघी घ्या. मला लगेच टॉपिक टाका ग्रुप वरती. हा, ओके सर. आणि प्राजक्ता हा मग परवा दिवशी घेईल. हा सर, चालतंय. व्हेरी नाईस. दोघींनी तुम्ही हे केलं का पीपीटी? हो, केली. ओके, ओके. काय अडचण नाही. जरा प्रतीक्षा शेअर करणार? बघूया काय पीपीटी केल्या, नुसती पीपीटी शेअर कर. नाही सर, भावाच्या मोबाईल वर केल्या. माझा जरा मोबाईल खराब आहे त्यामुळे. ओके, राहू दे, राहू दे. पूनम तुझं आहे? तर थोडी राहिल्या करायची. बर बर, ठीक आहे. मला जरा संध्याकाळी फोन करणार 7च्या दरम्यान, मी घेईन मीटिंगला. हॅलो, हॅलो. हा, कशाबद्दल सर? तुम्ही 7च्या दरम्यान मला फोन करणार का? मला वेळ असेल तर मी मीटिंगला घेईन आणि शेअरिंग बघेन मी. हा, चालेल सर. पूनम, हा सर. हा हा, लक्षात हा आलं सर. की मी काय म्हटलं की तुमचं काय नेमकं कशी पीपीटी केली ती मला बघता येईल जरा. हा, चालेल सर. ऐश्वर्याची पीपीटी छान होती, सुंदर होती. हा, हा तशी हा करायचा प्रयत्न करा. हा ओके, ओके. थांबूया आपण मग. हा, हो सर. ओके.